салом хонумони азиз, ҷанобони азиз, падарон, модарон, хоҳарон, бародарон, хоҳарчаҳо. Умуман нигоҳ мекунам инқадар имрӯз тарафхонаи ҷавонӣ пур аз ҷавонҳо, пур аз нафароне ки имрӯз аз чеҳраашон нур меборад. ҳамаи шуморо нигоҳ карда ид фикр мекунам. имрӯз ид аст. биёед ана ҳамин иде ки имрӯз мо бо ҳам пешвоз гирифта истодаем, бо кафкӯбӣ пешвоз гирем. ана ҳамин ду даст якдигарро мезанаду овоз мебарояд. овозаш бошад инсонро, илҳомашро боз ҳам баландтар ва кайфияташро болидахотир мекунад. биёед якто баландтар қарсак. балкон кани шумо. ухте имрӯз 31 санае ки мо интизор будем меҳмони азизро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон. имрӯз 31 2018 рӯзи беҳтарин мо интизор будем ғолибҷони азизро. дар кӯча борон меборад. майда майда гӯё ки осмон ашки шодӣ сар медиҳаду ҳамагон хурсанд ҳастем. илоҳо худованд карда бошад ки ҳамаи мо ҳам фақат дар рӯзҳои хурсандӣ ашки шодӣ рехта бошем. азизони дил, шоу консерт бо ҳамроҳии ҳаҷвнигор, санъаткори хизматнишондодаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Обид Ассомов. умуман хуҷанди азиз бостонии мо меҳмондӯст аст. имрӯз ана ҳамон меҳмон бо нияти болидахотир намудани мо омаданд ва ҳамагонро боз як бори дигар хушомадид мегӯям. нури дида, тоҷ бар сар, хушовоз, хушнаво, хушадо, ҳофизе ки дилҳои шуморо ба даст овардааст ва боварӣ дорам ки ӯ агар дар бораи модар сарояд, модарҳо дучанд дӯсташ медоранд. дар бораи ишқ муҳаббат сарояд, ошиқҳо дучанд ошиқ мешаванд. пешвоз мегирем рӯи саҳнаи калони имрӯзаи мо ғолибҷон Юсупов, гурӯҳи эҳсон. ва шумоёни азизро аз номи радиои садои хуҷанд мавҷи 157 табрик мегӯям. 105 бедароед. 7 соати дигар умр бениду пас аз он пир шавед. қарсакҳои зебоии шумо ғолибҷон Юсупов, марҳабо. ғолибҷон, муваффақият. باسد عذاب و رنج ما را کلان کردی، اشکان چشمت را از ما نهان کردی. فصل جوانیت با رنج ما بگذشت، فصل جوانیت با رنج ما در برای ما عمرت خزان کردی، ما در برای ما عمرت خزان کردی. به مثلی تو مهرت نمی‌ورزه، گرچه به مثلی تو مهرت نمی‌ورزه. هر جا رفتیم
جایی تو را مادر، جایی همه با تو پر می شود، اما جایی همه با تو پر می شود، اما دنیا نمیگیرد جایی تو را مادر، دنیا نمیگیرد جایی تو را مادر. با صد عذاب و رنج ما را کلان کردی، اشکان چشمت را از ما نهان کردی. فصل جوانیت با رنج ما بگذشت، فصل جوانیت با رنج ما بگذشت. مادر برای ما عمرت خزان کردی، مادر برای ما عمرت خزان کردی، عمرت خزان کردی، ما را کلان کردی. چراغ قافله خاموش می شود به تو، تمام شهر سیاه پوش می شود به تو. چراغ قافله خاموش می شود به تو، تمام شهر سیاه پوش می شود به تو. ترانه های مرا باد می برد با خود، ترانه های مرا باد می برد با خود. سرود مهر فراموش می شود به تو، سرود مهر فراموش می شود به تو. جدا کردی چگونه نوش جهان نوش می شود به تو. مرا ز خنده ای نوشین خود جدا کردی، چگونه نوش جهان نوش می شود به تو. دلگی درد جداگی ندیده بود هرگز، به خاکی کوچه هماغوش می شود به تو، به خاکی کوچه هماغوش می شود به تو. چراغ قافله خاموش می شود به تو، تمام شهر سیاه پوش می شود به تو. ترانه های مرا باد می برد با خود، ترانه های مرا باد می برد با خود.
فراموش می شود به تو سرودی مهر فراموش می شود به تو فدای مادر باشد در گوش من الله های مادر باشد جان و دل من فدای مادر باشد در گوش من الله های مادر باشد سنگ قیمتی تاج سری اسکندر سنگ قیمتی تاج سری اسکندر ارزنده ای زیر پای مادر باشد ارزنده ای زیر پای مادر باشد بوسه دست تو پای مادر باشد از بوسه دست تو پای مادر باشد جان و دل من فدای مادر باشد در گوش من الله های مادر باشد محبوبی خدا رضای مادر باشد محبوبی خدا رضای مادر باشد جان و دل من فدای مادر باشد در گوش من الله های مادر باشد سنگ قیمتی تاج سری اسکندر سنگ قیمتی تاج سری اسکندر ارزنده ای زیر پای مادر باشد ارزنده ای زیر پای مادر باشد ای جان و دل من فدای مادر باشد زنده باشید. السلام علیکم مهمانان عزیز پدران مادران گرامی قدر اول سرود خونده بعد سلام گفتم بخشش من از رومان خفه نشوید ها. خیر امروز روز خنده است کمتر شوخی میکنیم از نام خودم از نام همه شمایان مهمان عزیز را به تاجیکستان زیبای ما و خوجند باستانی خیر مقدم میگیم. این شب کنسرت با نام شامی دوستی است و یک خرسک برای
ustod Obid Asomov xohish میکنم qarsaki baland. و یک قرصک برای خودی انا همین نفر غالب جان یوسفov. Rahmat. خود چیکار کند؟ او توی رو او انامین تر روزهای خورسندی رو زیبا کرده میتواند. چیکار کند؟ او رو دوست میدارن. من این تر قرصک میزنم. عزیزان دل، اینک شامی دوستی دوام دارد. دوستان عزیز، مهمانان گرامی قدر، خانمان جنابان، اکنون وقت آن رسیده است که روی صحنه کلان امروزه ما در شو کنسرت که با همراهی حجرنگار صنعتکار خدمت نشان داده جمهوری ازبکستان Obid Asomov را روی صحنه کلان دعوت کنیم با قرصک‌های زیبای شما. Obid Asomov نه تنها حجرنگار است، او رسام، خودجنیک. سنه 22 اکتبر زادروز داشت. بیاید زادروزش را هم تبریک میگویم. Рахмати Калон. Obid Jon Asomov. Лучше поздно, чем никогда, говорят. Обычно в день такой большой, который назван с днем рождения, друзья с открытой душой тебе приносят поздравления. Ваши бурные аплодисменты. Рахмати Калон. Obid Jon aka, Kurин, как вас любят. Да. Balantar. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum hurmatli muhtarama munis onaxonlarimiz, hurmatli opa-singillar, aka-ukalar, Xo'jand shahrining aziz mehmonlari, hammanglarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Добрый вечер, уважаемые гости. Я, к сожалению, не говорю по-таджикски, но понимаю, кам-кам медонам. Помните, ну кам-кам медонам. Но чтобы научиться хорошо язык, есть только один выход. Надо срочно жениться на таджичке. За 2 недели будешь так говорить, как соловей. Вот, поэтому я сразу перехожу на русский язык. Я думаю, никто не обидится. Как-то общий язык у нас объединяющий — это русский. Поэтому я тоже не очень чисто владею русским языком, потому что я узбек. Я еще в Москве это говорил. Я узбек, но не типичный узбек. Я узбек японского разлива. Знаете, я себе, например, очень комфортно чувствую в Таиланде. Каждый год в январе я отдыхаю в Таиланде. Все говорят, что ты туда прилепил, к этому Таиланду? Что другого места нету в мире? Таиланд, Таиланд. Езжай в Европу, Франция, Англия. Нет, мое место Таиланд. Потому что самый высокий человек в Таиланде — это я. Выше нет. Вот, кто меня знает, кто не знает, я хочу просто про себя немножко сейчас все рекламирует. Реклама — это двигатель прогресса. Меня зовут Обид Асомов. Я родился в Ташкенте. Вот, узбек по национальности, женатый, но сейчас здесь холостой. У нас говорят, erkak kishi uydan 7 qadam chiqdi, все. 7 шагов. Приступил за дверь. Все. Я не знаю, сколько миллионов шагов я прошел. Вот. Поэтому, если что, я сразу говорю, могу остаться навсегда. Работы хватает. Ну, жизнь, знаете, странная сейчас пошла. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо нашим самым уважаемым людям. Это многоуважаемому нашему президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву и не менее многоуважаемому президенту имаму Али Шарифовичу Рахмону за то, что они снова объединили эти два государства. Давайте поаплодируем. Як-то Харсак. Это классно, потому что узбек билан таджик, эт билан тырнак. То есть это нельзя отделить друг от друга. Мы одна нация, единая. Мы были всегда, как дружили Абдурахман Джами и Алишер Наваи. Мы связаны узами так, что нас невозможно никогда разделить. Но были такие времена, слава Аллаху, это все прошло. Вот спокойно мы приходим, спокойно вы туда ходите. Яхши да бу, барды келди, куда анда. Hammasi zo'r, ko'z tegmasin, shu podshohlarimiz sog' bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Свершилось
то, что мы долгие годы ожидали. Я вам честно говорю, давно не был в Худжанде, давно. Но вот, конечно, город красавец, изменилось, все шикарно. Ну вот, слава Аллаху, что я здесь. И еще одну вещь я хочу сказать. Сейчас жизнь так поменялась. Вот, смотрите, как мы отдыхаем. Раньше кто бы подумал, в Худжанде такой ресторан, или в Ташкенте. Вот все как сильно поменялось. Женщины как сидят красиво на первых рядах. Видите, мужчин вообще не видно, где они. Кто его знает. Женщин посадили, сами где-то пиво пьют. Сюда, хотында туlish uchun sizlarni olib kelib qo'yishgan bu yerga. Нет, женщины, мы вас всегда любили и будем любить. Как я рассказывал, кто-то, может, видел, жена. Но жена, она все знает, и она все записывает. Она говорит, а вы такая. Акя – это знак уважения. А вы такая. Я говорю, да. Она говорит, знаете, сегодня какой день? Я говорю, нормальный день. Солнце вышло, я глаза открыл, дышу, значит, живой. Спасибо Аллаху. Аллаху шукр. А что ты еще хочешь? Она говорит, не, вы вспомните, какой день сегодня. Я говорю, что я тебе, календарь, что ли? Откуда я знаю, какой день? Нормальный день. Нет, вы вспомните, что было в этот день 25 лет тому назад. Я говорю, ты что, вообще с ума сошла? 25 лет тому назад? Я не помню, что вчера вечером я кушал. Как я могу вспомнить? Она говорит, нет, вот я вам подскажу. 25 лет тому назад, в этот день у нас была свадьба. Мы стали мужем и женой. Вот. Так что по мусульманскому обычаю зарежьте барана. Я говорю, баран здесь ни при чем. Надо твою тетю зарезать. Это она нас познакомила. Баран. Почему барана резать-то? Женщины наши, вы отличные. Я вот езжу постоянно в гастролях по всему миру. Знаете, все равно зорзлы, узбечки, таджички. Вы, во-первых, красивые. Во-вторых, вы не знаете законы. Это хорошо. Судиться не умеете. Это еще лучше. Доверяете. Самые доверчивые женщины наши, понимаете? 21 век, у всех айфоны, они доверчивые. 5 утра пришел муж, жена говорит, «Ағзыңдан қаның кесін алкаш». Это переводить не надо, да? Во всех языках звучит одинаково. Ну, ругаются наши женщины. «Ағзыңдан қаның кесін сволочь, алкаш, ухажер». Сағатке қараң нетче болды, сколько времени? Не ори, нормально. Ча, нема болды? Ча, посмотрите на часы, сколько времени? Ну, 5 утра, ну и ча? Где вы были? 5 утра. Где я был? А где я был? Я у вас спрашиваю. Ну, хорошо, сама ответь, отсюда я знаю, где я был. Я где-то был, вот пришел же, не убежал, нормально. Где вы были всю ночь? Все, успокойся. Я скажу. Я был... Где я был? У Абдраима был. Мы футбол смотрели. Она говорит, что я вам, дура, что ли? Я тупая, да, ничего не знаю. Чемпионат мира закончился 3 месяца тому назад. А вы еще хотите меня обмануть? Какой чемпионат закончился? Сейчас идет повтор. Мы тогда ничего не поняли, бухие были. Сейчас на трезвую голову заново смотрим. Роналдо молодец. Вот я сидел до 5 утра, у него футбол смотрел. Не может быть, не верю. Не веришь, позвони, вот телефон. У тебя же есть айфон, позвони. Жена берет трубку, сразу звонит. Ассаламу алейкум, Абдраим ака, яхшымысыз? А там Абдраим ака вообще бухой. Алло. Так, кто это? Это я, жена вашего друга. Он только что ко мне домой пришел и говорит, что вы всю ночь с ним смотрели, у вас дома футбол. Это правда? Да, правда. Я клянусь, Хасан Мичаман, правда. Да, а кто вообще говорит вообще? Да, футбол смотрели, да. Ну, я клянусь, вы что? Да, ваш муж у меня дома смотрел футбол. Да он и сейчас смотрит, вот сидит. И она верит, представляете?
Таких женщин в мире нет. Мы их должны носить на голове. Только не я. Но я не смогу. 90 килограмм она весит, я 52. Я умру вообще, вы чё? Но все равно вот наши женщины, вы странные. Рашк кыласылар, а? Ревнуете, да? Вот женщины, вот красавицы, Аллах, сингилля. Скажите честно, вот меня можно ревновать, балкон? Чё тут ревновать-то? 1,5 метра, чё тут ревновать? Она говорит, нет, говорит, ты, говорит, мне иногда, я говорю, чё я? Ты удобный мужчина. Я говорю, почему я удобный, в каком плане? Она говорит, тебя, если вдруг муж придет, можно спрятать даже стиральную машину. А других мужчин надо выкидывать с 8-го этажа. Представляете? Я никогда об этом не подумал. Я честный, я клянусь, я никогда не посмотрю на женщину. Никогда! Если она сама на меня не посмотрит. Тогда я уже, как мужчина, должен тоже посмотреть. А что? Ну, я вот периодически бываю в Москве, работаю. Есть такой театр «Кривое зеркало». Там, значит, у нас руководитель Евгений Магомедович Петросян, народный артист России. Ему 75 лет. Он сейчас делает очень хорошее дело. Он разводится долго с Еленой Степаненко. Все меня спрашивают, почему в таком возрасте, ай, Петросян разводится. Правильно делает. Правильно. У нас один старик 74 года развелся со старушкой, ей 70 было, и женился на женщине 28 лет. Представляете? Как внучка. Он развелся со старушкой и женился на этой женщине. Я говорю, как нехорошо, некрасиво в таком возрасте. Почему разводиться? Он говорит, Обиджон, она мне достала. Я не смог. Другого выхода не было, а то бы она меня убила. Я говорю, почему? Как почему? Каждый вечер после ужина заходим в спальню, она начинает, эй, чол, закрой форточку, мне холодно. Через 2 минуты открой форточку, мне жарко. Почему ты весь одеяло на себе взял? Мне холодно, я дрожу. Я отдаю ей одеяло. Она говорит, ты хочешь меня убить? 15 килограмм весит одеяло. Убери одеяло. Дай мне воду. Я приношу баклажки. Она говорит, ты чё, копыр, что ли? Приноси в стакане. Я приношу. Наливай туда капли. Надо 28 капель. У меня руки трясутся. То получается 48. То получается 128. То 12. И так до 4 утра я делаю капли. Только вот все, 28, все правильно, я ей даю. Вот 28. Она говорит, сначала сам выпей. Может, ты меня хочешь отравить? Я выпиваю капли, заново начинается. И так до 6 утра, 6 утра я не засыпаю, я зову ей скорой. И так каждый день надоело. Я говорю, успокойтесь, вы действительно, это что вообще? Дозах, это ад. Вы правильно сделали, что развелись. А как молодая жена? Вот такая молодая жена. Аллах, вот такая жена у меня. Как только ночь наступает, она уходит. Утром возвращается. Я так хорошо сплю. По-моему, Евгений Магомедович Петросян тоже спать захотел. Честно. Нет, но это, конечно, шутки. Знаете, меня часто спрашивают, как там работает «Кривое зеркало», как вы там появились. Ну, я вам честно хочу признать, ну, это судьба. Ну, так случилось, что Евгений Магомедович, мы были давно знакомы. Он открыл театр «Кривое зеркало» и вот позвал меня туда. Так повезло, что там единственный из Средней Азии – это я. Единственный мусульманин тоже я. Нет, дело даже не в этом. Просто у нас интернациональный коллектив. У нас есть хохлы, у нас есть русские, у нас есть из Латвии ребята, из Санкт-Петербурга. 2 армянина – это Карен Аванесян. Кстати, он недавно был в Ташкенте, приезжал на мое день рождения.
И мы дали вместе с ним в Ташкенте 2 концерта. Вот буквально 3 дня тому назад. Карен Аванесян мой близкий друг. И еще один армянин, это Евгений Багач Петросян. У нас есть настоящий еврей. Их тоже редко очень увидишь. Настоящего еврея. Вот у нас есть такой Михаил Смирнов, такой кудрявый в очках. Знаете, они странные. Вот я не националист, но мне вот почему-то странно. Я постоянно у Миши спрашиваю. Я говорю: Миша, дорогой, я не понимаю, у вас евреев. Он говорит: что непонятного, ты тоже антисемит? Я говорю: нет. Вот смотри, я узбек. Почему я узбек? Потому что мой папа узбек. Он почему узбек? Потому что его папа узбек. Вот Карен Аванесян, Карен Гаригинович. Почему он армянин? Потому что его папа армянин. А ты, у вас по матери считается. Почему во всем мире по отцу, а у вас, если мать еврейка, значит ребенок еврей? Почему так? Миша очень умный, он сказал: Абид, ты знаешь, это очень просто. Мы евреи, ты же знаешь, умный народ. И чё? Как чё? Вот, например, я, Михаил Смирнов, точно знаю, 150%, кто моя мать. Кто родила меня, мать моя, я точно знаю. А вот насчет отца всегда сомнения. Поэтому, оказывается, еврей считает по матери. А с Кареном мы давно дружим. Карен Аванесян мне говорит: Абид. Я говорю: да, Карен. Вот скажи, пожалуйста, какая нация самая живучая в мире? Он меня подкалывает. Я говорю: Карен, самая живучая нация в мире – это узбеки. Он говорит: почему сразу узбеки? Ну как почему? Нас во время Союза 70 лет сверху с самолета вместе с хлопком поливали бутифосом, дихлофосом. А мы как тараканы живем и размножаемся. Мы самые живучие. Он говорит: неправда. Самая живучая нация в мире – это армяне. Я говорю: Карен, докажи. И он мне рассказывает странный анекдот. Он даже немножко страшный, не только странный. Он рассказывает так. Ну, представьте себе такую картину. Конечно, это смех сквозь слезы. 11 сентября, Америка. Мы все знаем, что там было. Самолеты врезались в эти башни-близнецы. Башни упали, там шум, гам, катастрофа, все горит, ничего не видно, пыль, журналисты бегают, корреспонденты, полиция бегает, пожарные, никто ничего не видит, суматоха. И вдруг из этого пепелища выходит живой человек. И как рассказывает Карен, это армянин. Он говорит: Ара, что вы сделали с моим костюмом, а? Турецкий костюм только сегодня одела. Разве Америка так встречает гостей? Ара, что такое? Журналисты говорят: сэр, вы живой из этого здания? Армянин говорит: какое здание, дорогой? Я из самолета. Ну, после этого я поверил, действительно, Карен Аванесян прав. Армяне очень живучие. Но, знаете, мне часто говорят: вот вы как завоевали русский народ? Почему-то они очень хорошо смеются, когда вы на ломаном русском что-то рассказываете. Почему вас так поддерживает русская публика? Это очень просто. Потому что то, что я рассказываю, у них то же самое. У нас все одинаково. И там муж и жена, и здесь муж и жена, и там такие же женщины, и тут такие. То есть все совпадает. Из-за этого они думают, что он знает хорошо нашу жизнь, этот маленький узбек. Поэтому все точно знает. Нет, но я просто вижу в мире, что, как все случается. Понимаете, вот, например, сегодня я просто не вижу на столах спиртных напитков. Нет, ну кто хочет пить, пускай пьет. Я лично не против этого, я не пьющий человек, но запретный плод сладкий. Меня русские спрашивают: Абид, скажи, пожалуйста, у вас в Узбекистане водку пьют? Я говорю: а где ее не пьют? Ее везде пьют. Но у нас когда-то завод построили, он водку выпускает, выбрасывать, что ли, столько добра? Конечно, пьем, что делать-то? Нет. Насчет этот счет есть такой странный анекдот. Опять-таки, смех сквозь слезы.
В Узбекистане, ну, мы же многонациональная страна, и Таджикистан, и Узбекистан. Вот единственное, где я видел страну, это Корея. Вы понимаете? Я гастролировал с Юлдуз Усмановой по Корее. Там очень много наших сейчас работающих, узбеков, таджики тоже есть, наверное. В общем, мы давали концерт в Сеуле. Корея мне так понравилась. Классная страна, красиво. Но мои глаза устали. Везде корейцы. Представляете, только корейцы, больше никого. Мы там 10 лет ходили, у нас тоже глаза вот такие стали. Вот Таджикистан, ой, асал кыз, ой, красавица. Рахмати калон, сабу, кебитов койке. Умри забусынса. Спасибо огромное. Но аплодисменты, конечно, не мне. Вот этой красивой девочке, Рахмат кызым, сабулилар, это я, конечно, сейчас куда-нибудь поставлю. Я заберу 100%. Ташкент недалеко. Они свежие. Утром продадим. Алайский рынок. Я шучу, конечно. Спасибо за цветы. Я с чего начал? Вот даже в Ходжанте видим разных наций. В Ташкенте тоже можешь увидеть армянина, узбека, казаха, киргиза. Чего только у нас нет. Как в Америке, все национальности. И вот Ташкент всегда был город дружбы. Я анекдот просто объясняю, чтобы все правильно поняли. Дядя Ваня, который всю жизнь прожил в Ташкенте, скачался. Ну, умер человек, с кем это не бывает. Хамамыз, улямыз, это обычное дело, Аллах бляда. Ну, в общем, председатель колхоза собрал всех колхозников, говорит: ортаглар, дядя Ваня всю жизнь жил у нас в колхозе. Вот 90 лет он умер. Что делать? Его надо похоронить. Но он был агрономом. Мы должны его похоронить по чести, по совести. Единственная проблема, дядя Ваня не мусульман. Он христианин. Его надо похоронить по-христиански. Колхозники говорят: Раис Баба, а как по-христиански? Они не так, а так хоронят, да? Нет, они так же хоронят, только не как мы, мусульмане. Они одевают усопшего, одевают. Надо купить дяде Ване новый костюм, галстук, брюки, туфли, носки. Все должно быть новое. Это их обычаи. Так что деньги собираем, дядя Ваню одеваем, потом отправляем в последний путь. Колхозники сидят: эй, черт, лучше бы он жил. И так денег мало, еще его надо одевать. Еще надо на одежду деньги собирать, подарки надо. В общем, деньги собрали, дядя Ваню все нормально сделали, по-христиански, но в колхозе одно кладбище, мусульманское кладбище. Все, мусульманское, другого кладбища нет, потому что один русский. Колхозник говорит: ой, Раис Баба, как мы его похороним? Там же мусульманский. Он говорит: эй, Аллах один. Кто-то говорит Господь Бог, кто-то говорит Аллах. Поэтому не надо так. У нас и так на хлопке места мало, еще его место займет. Лучше свой кладбище, мусульманский, ищи Захмидов, все будет нормально. Похоронили, все хорошо. Но через 3 дня дядя Ваня, которого похоронили, спокойно гуляет по улице. В новом костюме. Колхозники вообще в шоке. Сволочь. Он одеться хотел. Он не умирал. Он одеваться хотел, новый костюм. Сволочь. За наш счет купил костюм. Вот теперь гуляет. Один узбек к нему подошел и говорит: ассаламу алейкум, дядя Ваня. Алейкум салям. Ты что делаешь? Что случилось? Ты же умер. Да. Мы же тебя похоронили. Да. Мы же тебе костюм купили. И что? Что ты здесь гуляешь? Ты там должен быть. Дядя Ваня говорит: тоже мне узбеки, мусульмане. Каждый день мне лекцию читали. Ваня, водку пить нельзя. Мы водку не пьем. Водка отрава, водка яд. И что? Как вы меня туда к своим похоронили? Все ваши голые мужики ко мне собрались? Говорят: Ваня, ты же в костюме. Сходи за водкой.
Ну, это, конечно, шутка, конечно. Просто я это рассказываю с удовольствием, потому что, ну, грешно. Ну да, по мусульманским законам водку пить нельзя, но, как еще раз повторить могу, запретный плод сладкий, поэтому иногда допустимо, когда свадьба, когда хороший день, день рождения. Вы знаете, я гуляю по всему миру, не гуляю, работаю. Вот сегодня я в Ходжанте, завтра в это же время я должен быть в Самарканде. Потом через 2 дня я должен быть уже в Душанбе. А после этого таджикского тура я должен в Москву полететь. Потом, ну, еще Нью-Йорк у меня намечается под Новый год. Узбеки, таджики, вся Средняя Азия, кто живет в Америке, хотят встретить Новый год со мной. Вот я так и гуляю по всему миру. И иногда думаю, кто вообще где живет сейчас, я не понимаю. В Нью-Йорке я хотел купить пачку сигарет. Уважаемые мужчины, кто курит, если поедете в Нью-Йорк, не покупайте. Дорого. $16 стоит пачка сигарет в Америке. Это простой, самый простой сигарет. $16. Не знаю, как это будет в Самане, но если на узбекский сом перевести, $16 это будет 130 тысяч сом. Пачка сигарет. У нас в Ташкенте за 130 тысяч сом жену дают с 2 детьми. В Америке пачка сигарет. Я, конечно, не купил за 130 тысяч сом. Я купил за $16. Ну так слышится нормально. $16. Что такое? 16. Вы знаете, я зашел в магазин в Бруклине, хотел взять сигарету. Я знаю английский, но плохо. Но знаю, чтобы хотя бы зайти в Америку, надо знать элементарно английские слова. Я хотел показать, что я с Узбекистана, что я артист. Все, что знал, я говорю продавцу, я говорю, excuse me, sir, sorry, please, I am his guest. My country is Uzbekistan. I live in Tashkent. My name is Abitasov. I am his actor. I am his comedian. I am his very good actor. You see Uzbekistan? Продавец. O'zbekcha gapiring, Obitaka. Men anglishcha bilmayman. Он не знает английский. Я говорю, qayerdansan? Aka, Самарканд, aka. Самарканданман. Я говорю, ага, Самарканд, что ты здесь делаешь? Aka, уже 9 лет я работаю в этом магазине продавец. Я говорю, ты 9 лет живешь в Америке, работаешь в магазине, почему английский не знаешь? Он говорит, Обитака, не надо знать. Здесь никто не знает английский. Половина Душанбе, половина Самарканд, половина Ташкент, все здесь гуляют. А кто знает, это наши бухарские евреи. Все наши, по-русски спокойно можно говорить. Английский никому здесь не нужен. Вот ходите по Нью-Йорку, я говорю, от Нью-Йорка только название осталось, что это Нью-Йорк. Ресторан Самарканд. В Нью-Йорке ресторан Афросиоп, ресторан Регистан, ресторан Ташкент, ресторан Фаргона. В Лас-Вегас я поехал, вот клянусь вам. Хотел посмотреть. Это самый игровой город в мире, красота. 10 дней я там был. Какие рестораны? Ресторан Венеция, ресторан Лондон, ресторан Париж. И вдруг маленький ресторан, сверху написано «Гыждиван кабаплари». Где Лас-Вегас, где Гыждиван вообще? Наши бухарские открыли там шашлычную. Я зашел, я был в шоке, чуть с ума не сошел. Черные негры кушают шашлык. Вот такие толстые негритянки кушают шашлык, самсу. Я говорю, вот мир стряхнулся. Они в Америке самсу и шашлык кушают. Мы, дураки, сидим в Ташкенте, пиццу и хот-дог кушаем. Нет, они же отправляют все, что плохо нам, а сами сволочи шашлык кушают там. Мой сын кушает хот-дог. Я говорю, ты сам в школе учишься, ты знаешь, что такое хот-дог? Хот-дог. Горячая собака. Хайнок ит по-узбекски. Ужас. Представляете, как жизнь поменялась? Но с другой стороны, там наши же, много наших. Я зашел в один ресторан, Фируз его зовут, он по национальности таджик, самаркандский, он говорит, Обитака? Я говорю, да. А сколько дней вы здесь будете? Я говорю, Фируз, я буду 10 дней. Обитакажон,
Вот если 10 дней вы не будете кушать у меня в ресторане, вы больше не приедете в Америку. Я вам персону нон-грат, депорт сделаю. Я говорю, что такое? Будете только у меня кушать. Бесплатно. Бирсим полицейский районас. Харам бульсун. Бесплатно. Вот как наши молодцы. А? 10 дней. Каждый день в Америке минимум уходит $100. Обязательно 3 раза покушайте, $100 только так. Можете даже на 200 покушать. Это Нью-Йорк, это Америка. И вот 10 лет пролетели быстро. Последний день хозяин ресторана Фируз пришел ко мне и говорит, Опитака Джон? Я говорю, Джон Мака? Как ресторан мой? Класс! Акаджон, я хочу, чтобы вы сказали, что у вас в нашем ресторане понравилось, а что не понравилось. Какие недостатки есть в этом ресторане. Я говорю, все классно. Самса шикарная, горячий тандырский лепешка, нон классный, лагман шикарный. Что еще? Даже эти фрукты, все хорошо, потому что бесплатно. Я же ни копейки не плачу. Он говорит, нет, вы четко должны сказать, что у нас есть недостаток. А я не мог не сказать. Я говорю, ваши официанты мне не понравились. Он говорит, что, они плохо работали? Вот, Египетля ходят, ребята, молодцы. Национальные одежды. Там тоже их вот так одели, официантов. Только там не узбеки, не таджики, китайцы. Ниже, чем я, представляете? А там написано «Ресторан Узбекистан». И все подумают, узбеки вот такие, все больные. Значит, вся нация такая маленькая. Я говорю, вот на улице много узбеков, таджиков, возьми на работу, савап будет. Они же учатся здесь, студенты. До 4 будет учиться, потом здесь и кушать будет, и работать будет. Он говорит, я говорю, почему? Из наших джигитов официант не получается. Я говорю, плохо работает, много кушает. Я говорю, ну, конечно, у вас еда какая. Живот набухает, а силы-то нет. Понимаете? Ой, мне опять цветы. Ой, салмули. Рахмат, Аплодисменты громкие. Рахмат и колон. Сал бошет, саламат бошет. Уже 2. Значит, точно пойдем на базар. Но я говорю, у вас же пища вот такая странная, поэтому живот набухает, силы не набираешь. Он говорит, Опитака, сколько хочет, пускай вон там кухня кушает. Они у клиента кушают. Вы можете представить, что официант будет кушать у клиента? Как? Он рядом садится, вместе кушает, бисмиллах рахман рахим. Так же не бывает? Он говорит, нет. Вот у нас в Америке закон. 1 порция самсы, 4 штуки. Мы ставим 4 штуки, тарелку, отдаем через официанта, до клиента доходит 1 штука. 3 по дороге пропадают. Я камеры поставил, камеры не могут ловить. Где он кушает, как кушает, я не знаю. Китайцы молодцы. 2 ложки риса дал, месяц работает. Вообще бесплатный официант. Вот один китаец ко мне подошел на узбекском. Ассаламу алейкум, Абитака. Хуш келдиңиз. Яхшымысыз? Узбекистандар яхшымы? Я говорю, он же на узбекском болтает. Какой он, извините, какой он китаец? Он говорит, нет, акорбит. Я говорю, да. Узбекский мы ему научили. Вот 17 официантов, все говорят на узбекском. Я говорю, почему ты шепотом говоришь? Обитака, только вы им не говорите, что они говорят на узбекском. Почему? Они думают, что это английский. Представляете? Вот как наши живут в Америке. А как в Москве, это уже отдельная история. Мы сидим, значит, у Евгения Вагановича Петросяна дома, телевизор включен, выходит, значит, Владимир Владимирович Путин, президент России. Он говорит, уважаемые россияне, я хочу вас поздравить. В этом году в России повысилась рождаемость. Наконец-то в России повысилась рождаемость. Петросян даже затанцевал. Он говорит, видишь, Абит, у нас в России рождаемость повысилась. Я говорю, успокойтесь, Евгений Ваганович, у вас в России рождаемость повысилась, потому что мы здесь появились.
Серьезно? Вот я знаю, что я очень много вижу таджиков в Москве, таксисты, в магазинах работают, там, тут. Ну, зарабатывают, это нормально. Весь мир так устроен. Турки работают в Германии, наши работают в России, русские работают в Нью-Йорке, американцы сейчас в Ташкенте бродят. В общем, вот так. Кто где зарабатывает, там и зарабатывает. Это нормально. Просто, вы знаете, многие говорят, ой, мои родственники сейчас в Москве кирпич таскают, цемент, снег убирают. Нет. Вы мне поверьте, мне, я там часто бываю, это рекламный ролик. Они это вам показывают, что вы все туда не переехали. Там самый лучший бизнес, я вам тихо скажу, уважаемые операторы, вот это вырежьте потом, хорошо? Это секрет большой, меня убьют за это. Российское государство за каждого ребенка платит 300 тысяч рублей. Я не знаю, сколько будет это в Самоне. 300 тысяч рублей я вам сейчас переведу в доллары. Только успокойтесь. Только чур не бежать сразу в аэропорт, покупать билеты. Потому что 300 тысяч сом, уважаемые гости, 300 тысяч рублей российских, уважаемые гости, в долларах будет сейчас 4800 долларов. Это один ребенок. Если два, уже 9 еще там с копейками, да? Если, не дай бог, 4 родите, уже вы миллионерша, нормально, 20 тысяч долларов есть. Вот они чем занимаются. Петросян меня спрашивает, обид? Я говорю, да, Евгений Маганович, твои узбечки в Узбекистане тоже за деньги рожают? Я говорю, нет, Евгений Маганович, мои узбечки в Узбекистане честные, они там бесплатно рожают. Не дай бог еще, или в Таджикистане, или в Узбекистане пойдет такой закон, за каждого ребенка 5000 долларов, никто работать не будет. Будем только рожать, только рожать. Серьезно? 100 долларов дадут, бабушки пойдут рожать. Я клянусь. А что, у нас рожали отмышвай, етмышвай, и 70 лет рожали. Была история, доказывает это. У нас с этим делом все нормально. Поэтому мы там вот так тихоря зарабатываем. Нет, я, конечно, все равно хвалю наших женщин. Я знаю и в Ходжанте, и узбеки, и таджик, Фаркашнес. И в Узбекистане одно и то же. Мы же мусульмане. Мы хотим обязательно, чтобы первый ребенок был кто? Сын, конечно, мальчик, мужик, наследник. 4 дочки родила, все. Эй, все, давай, уходи, все, развод. Все, рахмат и калам, все, давай. Забирай своих дочек. У тебя внутри только девочки. Все, уходи. Мне пацан нужен, все. А как так? Что, девочка это не человек? Человек, но 4 штуки много. Почему много? Как? Почему? Если я умру, кто меня понесет? Как будто эти 4 девочки должны его нести. Там целый кишлак сидит безработный. Ждет, когда кто уйдет туда. Плов будем кушать наконец. Это просто, это причину он находит. 4 мальчика родила женщина, 4 штуки, а? Это же не просто так. Это же тяжело. Носить 9 месяцев, еще рожать. Я, слава Аллаху, мужчиной родился. Поэтому так боюсь всего этого. Нет, он говорит, давай, все, развод. Почему? 4 мальчика. Если умру, кто плакать будет? Пацаны будут плакать. Или артиста позовут, за деньги поплачут, а что? Сейчас это модно стало, да? Да, а что сейчас модно? Артисты бездельники сейчас. Свадеб мало, а петь хочется, там споют. А как наши женщины, не дай бог, конечно, как вы плачете. Вы так красиво плачете, аж умереть хочется. Песня. Оперный театр отдыхает. Вот наши узбечки, таджички, это же спектакль, вы закрываете глаза. Ойдот, анаджаным, ташап китлар, как мне дальше жить?
ой, да, ой, худа. Тут одна женщина приносит там, не знаю, тогара у нас называется, да? Вот так. Игламень, ой, забери. Ой, да. Ой, мама умерла. Мама, она мне не теща, мама была. Qaynonamiz, onajonim o'ldilar. Tog'arada nima bor ekan? Что там? Табака, сволочь. А когда у него теща умерла, я же шашлык принесла. Ой, да, положи в холодильник, а то испортится. Это надо видеть, это спектакль. Мужчина никогда так не сумеет. Никогда. Это только наши женщины умеют, точно. Сейчас не знаю, как у вас в Таджикистане, у нас в Узбекистане сильно борются с разводами. У вас тоже, наверное, много разводов, да? Ajralish ko'pmi? Много, да? Ayajon, ko'pmi ajralish? Yomon-da. Mana sizlar ajralmagansizlar-ku. Вы же терпите. По телевизору выступает одна красивая девушка, 21 год, красавица. Журналист спрашивает, почему вы разводитесь? Характеры мы не сошли. Характерimiz to'g'ri kelmadi. Я говорю, дура. Я живу 25 лет с женой. Ни один день у нас характер не подходит. Ни один. Живем 25 лет. Нормально. Вот там 4 дня у нас характеры нормально были. Вот 4 ребенка есть, все. Да? Остальное время характерами вообще не сходимся. Живем же. Вы знаете, вот матери сидят, я на них смотрю, они все святые. Паришталя булар, бехазл, они святые. Почему? Вот я на них смотрю, узуму анам меслеяппар, ходжа моя мать. Я помню, когда я был маленький, я, в принципе, и сейчас небольшой, я знаю. Ну, где-то года 4. Мой папа тоже был мужик, худа рахмата, но он тоже иногда... А что? По-узбекски тур, муш. Муш это... Тур это встань. Тур муш. Тур муш. Тур муш. Было. И вот здесь синяк. Я не знаю, вот эти женщины, они и тогда не умели краситься, и сейчас не умеют. Можно было бы чем-нибудь вот так залепить перед тем, как выходить в магазин? Можно было, да? Они, значит, не знали или этого не было косметики вообще? Я не знаю. Ну, она с синяком выходила, чтобы хлеб купить. Все женщины нашей махалли ее видели. Ой, что у вас с глазом, ой? Моя мать отвечала. Тогда еще в Ташкенте тоже газа не было. Сейчас газировано везде газ. Уже дрова не нужны. Но тогда не было газа, я помню. Что моя мама отвечала. Я дрова готовила самовару. И вот от дров вот так вышел, вот так, папак, вот сюда папак. И вот у меня синяк, видите, да? И вот эти 12 женщин верили. Потому что на следующий день на нее попадало точно так же. По кругу все было у нас. И нормально никто не разводился же. Сейчас чуть-чуть развод. Вот самая больная тема женщины. Что у нас в Узбекистане, Таджикистане, nima deydi? Erkak zoti hammasi сволочь. Yuradi. Гуляют все. Вот женщины собрались в такой прекрасный ресторан. Заринахан, я отдельно хочу ей сказать спасибо. Прекрасная женщина, умница, бизнесмен. Еще, оказывается, фирму открыла, молоко продает. Молодец. Вот в этом ресторане все свои, как мне сказали. Вот честно, женщины, вот честно. Я по-узбекски скажу и по-русски скажу. Yurmaydigan erkak bormi? Xo'jandda. Не гулящие мужчины есть? В Хаджанте есть? Что вы сказали? Знаете, что она сказала? Это не мужчина уже. Я завидую вашему мужу. Он, наверное, 24 часа гуляет, наверное. Вот просто гуляет. Такая жена. Это же счастье, джаннат. Ой, блин. И не ревнуйте, да? Нормально, да? Класс. Вот побольше бы таких женщин, а? Нет, вообще, честно, серьезно. Есть, как вы думаете, есть вообще не гулящий мужчина? Неужели ни одного? В Хаджанте такой большой город. Балкон. Ну, в балконе только гулящие сидят, я спрашиваю даже не буду.
Но, нет, я вам скажу. Есть негулящий мужчина, есть. Он больной. Вы правильно сказали. Мы с вами одинаково мыслим. Но это не значит, что только вот мужчины гуляют, а вот женщины все святые. У нас узбеки говорят, гуначин козыны сузмаса, бука арконну узмейда. Если сама женщина не скажет, мы спокойно ходим, что? Мы не виноваты вообще, правильно, Акела? Честно? Нет, вот все же из жизни берется, анекдоты же из жизни. Муж, который каждый день приходил в 8 часов вечера, вот очень маленький анекдот, я просто скажу, если кто-то сейчас не поймет, он быстрый анекдот, если не поймет, не обижайтесь. 3 часа ночи дома поймете. Он такой маленький очень, меньше, чем я. Муж каждый день приходил в 8 часов вечера, вдруг пришел в 4 часа дня. Стучится дверь. Дверь не открывается. Еще детей нет. Муж и жена пока еще детей не развели. Не открывается. Он уже типа. Очей! Оч! Онейна! Оч! Дверь открывается. Жена стоит. Извините, здесь все взрослые люди. Она в одной ночнушке. Полуголая. Говорит, Джиннамасан, что ты? Хорошо, что я с другом не пришел. Ты что? Иди, зайди, оденься. Оденься, быстро. Она говорит, нет. Я теперь вот так буду ходить. Потому что у меня одежды нет. Нет. И все. Одна ночнушка, больше ничего. Сейчас это тоже порвется, вообще не будет одежды. Потому что ты себе водку покупаешь, сигарет покупаешь, бензин покупаешь на машину, а жене одно хорошее платье не покупаешь. У меня одежды нет. Я сейчас в таком виде в магазин пойду за хлебом. Пускай все видят, что ты такой жмот. У меня нету одежды. Кошнелар! Соседи! Замолчи, у нас дом, все слышат, пускай слышат. Соседи! Выходите в балкон! Я сейчас за хлебом голая пойду! Сосед! Замолчи! У меня нет одежды! Сколько одежды тебе надо? Он открывает шкаф, где одежда, он показывает. Вот одежда! Сколько одежды надо? Вот одежда! Вот одежда! Но шкур! Вот одежда! Ассаламу алейкум! Вот! Вот кто-то сразу понял, до балкона еще что-то не дошло. Ну, расстояние далеко. Это, конечно, шутка, я шучу, но, уважаемые женщины, я знаю, что вы не бесплатно сюда зашли, поэтому что-то надо отсюда вынести. Меня вы, к сожалению, не заберете, хоть захотите. Это сложно, но я могу вам бесплатно дать один совет. Гулящего мужчину от негулящего можно очень быстро отличить. Вот запомните и запишите. Вы тоже. Вы сейчас шутите, сами подумайте. Вот правильно сказал. Где сейчас он? Я сижу здесь, а он, сволочь, сейчас... Надо срочно звонить. Нет, если вы даже будете звонить, сейчас мы, мужчины, стали умные. Мы заранее готовим фотографию чайханы, пивного бара. Вы говорите, где вы? Я чайханада отырыпман, Покажи. Вот. И сразу видите чайхану. А вот, ну ладно. Он другой чайхане. Там не чайханчик, там чайханщица. Нет, вот поэтому на полном серьезе. Вот хотите запишите, хотите запомните. Юрадиган эркек билан юрмейдиган эркекни аныкласа болады. Очень просто. Когда муж приходит домой, как встречает таджичка или узбечка, как наши женщины встречают мужа. Они встречают так. Ассаламу алейкум, адасы яхши келдизма, чарчамадизма, коли зиви, умывальный, кухняга кирин, овкат тайяр. Ну, вы поняли, что она сказала. Вы мойте руки, кухню, все готово. Вот если вы хотите узнать, он правильно пришел домой или вот так пришел домой, не надо с ним здороваться. Как он зашел, да? Надо смотреть прямо в глаза, вот так. Вот когда вот так посмотрите, некоторые мужчины сразу расколятся, сразу.
Вот так посмотрите. Да, гуляю. Ну, Зарнигар, да. Ну, 7-й квартал. Дай кушать, я устал. Он сам признается, видите? Вот надо прямо посмотреть. Если он сам не сказал, вот так стойте, как Кашпировский. Стойте, не шевелитесь, он расколется. Если когда его вот так посмотрели, у него голова упала на левую сторону, голова вот так. Вот этот мужчина точно гулящий. Если вы когда сильно посмотрели, его голова упала на правую сторону, вот этот мужчина тоже гулящий, правильно. Он все знает. Если сильно посмотрели в глаза вот так, его голова упала вперед. Кетир, извинения, вот так. Вот этот мужчина, худага шкур, тоже гулящий. Еще не все. Если вы сильно посмотрели, его голова упала назад, голова вот так. Вот этот мужчина, наконец, тоже гулящий. В общем, женщины, если у мужчины есть голова, он гулящий. Абид Асомов, Ташкент. Я, конечно, здесь прекрасный певец. У нас сегодня в компании. Я послушал, как он красиво поет. Мы с вами еще посмеемся. Спасибо за такой радушный прием. Я вас всех люблю. Я никуда не ухожу. Сауболилар, саубошет, саламат бошет. Я здесь. Ваши аплодисменты. Абид Асомов, Ташкент. Добро пожаловать. دوستان عزیز مهمانان گرامی قدر برای هر یک شما باز یک بار دیگر خوش آمدید میگم و گفتنی هستم که ناگفته نماند که تشکیل کننده شو کنسرت شرکت محصولات شیری دوبری فرمر زرینا بولتاєва هم یک قرصکوی زیبای شما امروز خورسندی رو تشکیل کردن انا همان نفر لیکن خنده عمر انسان رو دراز میکند میدونم اگر خنده کرده شتنگ گیریم اگر عمر دراز نمیشود برای عمر دراز شدن کمی ورزش هم کردن در کار ورزش چیست رقص کنیم هم ورزش کو بیایید این طور میکنیم خنده کردیم ممکن است که 10 دقیقه عمرمون دراز شد انکنون رقص میکنیم تو که رقص هم ورزش کو رقص کرده بازی کرده شادی کرده امروز خورسندی رو میگذرونیم شام دوستی با همراهی دوستان عزیز امروز ما غالب جان یوسفوف میسراید И танцуют все, хамма, баракс. Голиб-джон, он метавонат махфилро зебо кунат. Он метавонат шуморо баракс дават кунат. Мархаба, рафтим. Хуб, мархамат. Сурато рахси, имроз рози хурсанди аст. Бемалол барода рахс кунад. کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشمش خمار از یارمه قد بلند قامت بلند زلفاش کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشمش خمار از یارمه
تماشای دیگره قد بلند قامت بلند زلفاش کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه قد بلند قامت بلند زلفاش کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه مرحمت چشم انتظاری راه دل بسته نگاه چشم انتظاری راه دل بسته نگاه از بحر من گذشتی ای بر خدا پناه از بحر من گذشتی ای بر خدا پناه
چهره‌ای خواب دارم میخواهد برم دختری مه چهره‌ای خواب دارم میخواهد برم دختری مه چهره‌ای خواب دار اگر پیدا نشد دختری مه چهره‌ای خواب دار اگر پیدا نشد خانه نقاشی زیبارم میخواهد برم خانه نقاشی زیبارم میخواهد برم در گلستان یک گلی بخارم میخواهد برم در گلستان یک گلی بخارم میخواهد برم افت طلب بهرمان میرسم زیباتری دست به دست میرسم زیباتری کی به وصلت میرسم
میرسم زیبا پری دست به دست میرسم زیبا پری در فراقی دیدنی روی تیانه کی به مقصد میرسم زیبا پری در فراقی دیدنی روی تیانه کی به مقصد میرسم زیبا پری میرسم زیبا پری دست به دست میرسم زیبا پری کی با وصلت میرسم زیبا پری دست به دست میرسم زیبا پری در فراقی دیدنی روی تیانه کی به مقصد میرسم زیبا پری در فراقی دیدنی روی تیانه کی به مقصد میرسم زیبا پری سلامت باشا. همین با معرکه با بسیار میریم. اگر مردم رقص نکنن اگر ما همین سرودی کش میبندم میخونیم بعد رقص میبرم. یعنی حاضر همین سرود میخونیم. خواهش میکنم امروز روز خرسندی است. این روزها هر روز نمیشود. توی دیگر رو این برنامه ها یک سال با یک بار ممکن دو بار میشه. مرحمت برای شما. مانند
صدها جوانان آغشتر زی چشمی مستم لبهای خندش دیلی صدها جوانان آغشتر زی چشمی مستم لبهای خندش از سوار آمد خندید دلبر از سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر زنده باشتم خوش آمدیدتان بار دیگر غالب جان یوسف یک کفکوبی های زیبای شما با فکرم خیلی خوب رقص کردید از رقص های شما غالب جان الهام گرفتن و امروز برای شما سرودهای خیلی بهترین رو سرایدن تشکر برای رقص ها تشکر برای دستگیری تشکر برای اینکه شما در همین جا تشکر که دلتان زده ایستاده است وقتی که دل من و شما میزند این از زنده بودن من و شما درک میدهد الهو فقط لما دوک دوک زده ایستاد دل که میزند قرصکم زدن ممکن اینک دوستان عزیز من میخواستم که روی صحنه کلان امروزه ما مخلصی عبید اسام و شهر خوجند یک نفری که از عبیدجان هم مایده یک آن نفر سین سالش مایده خودش هم مایده است سید جعفر فرخودزاده رو روی صحنه کلان دعوت میکنیم فکر میکند که شما رو خندانیده عمرتون رو дороз کرده میتواند идем сюда в каком классе учишься В 5. спасибо пожалуйста слово предоставляется вам Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сей Джафар. В будущем я хочу стать депутатом. Это не секрет, что я хочу стать депутатом. Я буду представлять и защищать интересы самого незащищенного слоя нашего населения, а именно детей. У меня уже есть своя партия. Она называется «Партия амбициозных и перспективных». Или просто «Памперс». Почему мы выбрали именно детей? Потому что у них есть всего прав. И когда мы придем к власти, то немедленно же это исправим. Ведь не зря наш лозунг – это «Памперс» – нежная защита детей. Теперь коротко о нашей программе. Реформ. Первое, что мы сделаем, это дадим право голоса детям. Сейчас на выборах могут голосовать дети старше 18 лет. А мы сделаем наоборот. Дадим право голоса детям, которым еще до 18 лет. А остальным мы запретим, или более того, мы заставим их с 18 лет посещать ясли, с 18 до 30 потом в детские сады, в 30 до 45 потом в школу, в колледж в 65 и в университет они пойдут в 75 лет. И тогда, когда они останутся живы, то у них будут равные права с детьми. Наверное, у вас возник вопрос, откуда у такого мелкого, как я, средства на все это. Я отвечу вам. Официальным спонсором нашей партии является самая успешная компания этого года, основатель которого взлетел до небес за считанные дни, а именно Буденчоукой Тарбус Флеш. Так как я еще школьник, я хотел сменить школу, но меня почему-то не приняли в новую школу.
Я очень расстроился. И мы с Мудинджоко там посовещались и пришли к тому, что эта школа будет снесена. И вместо нее мы построим фирменный торговый центр от Мудинджоко. И там будут продаваться самые элитные товары от элитных брендов, такие как Somche Gucci, Tarbuzoy Armani, Samsung Galaxy Ambari, Apple Shahriston и многое другое. Членами нашей партии продукция наших спонсоров будет представлена абсолютно бесплатно. Так, у меня все. Голосуйте за меня. Увидимся на следующих дебатах. Дети, голосуйте за меня. И у вас будет самая лучшая защита, самая нежная защита и самое лучшее будущее. Пока-пока. Голосуйте за меня. Голосуем обязательно. Як дастгирӣ кунем қарсакои баланд. Анакнун рӯи саҳнаи калони имрӯзаи мо боз умрро дароз мекардаги трахти бидух пайдо мешавад. Абид Асомов медонед ба ғайр аз он ки ӯ инқадар ҳамагонро бо суханҳои беҳтаринаш механдонад, он нафар рассом ҳаст. Он нафар дар сарбари театри ӯзбек мултфилм ногуфта намонад ки хеле филмҳои тасвириро хуб мекашад, тасвир мекунад. Рӯи саҳна Абид Асомовро даъват мекунем. Ваши бурные аплодисменты. Кани он нафар. Пас аз чанд дақиқа рӯи саҳна меянд. Обидҷон, сизни кутяпбиз. Ана мана шу қарсакҳо кати. Аллоҳ насиб еткан бахт мангу ва чексиз bo'lishini xohlab qolardik. Я тоже иногда говорю на узбекском. Очень хорошо. Спасибо вам огромное. Қарсакой баландусон. Рахмат, sağ bo'ling. Вот молодежь пошла какая умная. Сразу депутатом хочет стать. Молодцы вообще. Сейчас так поменялась молодежь. Ужас. Раньше детей, когда младенец плакал, давали сосочку. Он замолчал, и все нормально. Но это было раньше. Сейчас соской его невозможно успокоить. Надо давать iPhone. Он еще говорить не умеет, но вот лежит и заходит какие-то сайты, очень нескромные. Вот что-то смотрит, переписывается с друзьями. Раньше нас пугали милицией. У вас тоже до сих пор милиция, да, или полиция уже? Милиция, ма? Бар милиция, да. Полиция, десезам, милиция, да, какая разница? Нет, если кто из милиции не обижайте, просто нас пугали. Поэтому я не вырос. Говорили, овкат емасайн, милицияга бераман. Вот не будешь кушать, милиция тебя заберет. И мы боялись. Сейчас дети уже не боятся. Какая там милиция? Мама говорит, овкат емасайн, милицияга бераман. Вот не будешь кушать, вот участковой, вот прямо на нашей улице. Ты знаешь, да, у него кабинет. Он тебя заберет. Ты не будешь кушать, да? Вот не кушаешь. Я пошла к участковому. Мен кеттім, хазір сана милицияга айтаман. Я пошла. Как будто она его вот так пригрозила. Вышла, конечно, она же к милиции не пойдет. Она зашла к соседке, спокойно там беседует. А ребенок 6 лет пошел к участковому. Заходит, говорит, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Что такое? Потерялся? Кого ищешь? Я хочу спросить. Что ты хочешь спросить? Моя мама к вам заходила? Нет. Зачем твоя мама ко мне будет заходить? Нет, она заходила, она вот не сказала вам, что я не кушаю. Она этого не сказала. А милиционер тоже умный, говорит, мама заходила, да только что она зашла и сказала, что ты не кушаешь. Что такое? Я тебе уже вот готовлю кабинет, я тебя арестую. Почему ты не кушаешь? Твоя мама мне сказала, ты не кушаешь. Точно сказала. Сказала. Предатель. Я тоже скажу. Что ты скажешь? Моя мама 3 года водит машину, а прав нет. Так что сейчас с детьми шутки опасны.
Вообще вот, ну, я всегда, знаете, я на полном серьезе это скажу. Русский-то я нормально болтаю, владею, с детства нормально. Узбекский свой родной язык. Таджикчаны bilmayman да, nom bedonam, так жалко. Такой красивый язык фарси, это красота. Я всегда любил таджикское искусство. Я люблю до сих пор Махфират Хамракулову, она живет в Америке. Я несколько раз встречался. Я люблю Джурабека Мурадова, я люблю Джурабека Набиева. Я любил еще Бахадур Ниматов, по-моему, его слушал. Ансамбль Гульшан. Я был фанатом когда-то этого ансамбля. Я видел, как танцевала Малика Калантарова и в Америке, и в Москве. Вообще, я фанат. Я вот, когда в Москве, я честно это говорю, Шабнам Сулайо очень много слушаю. Нравится она мне. Песня нравится, неправильно не поймите. Я женатый человек, но она действительно нравится мне. Шабнам Сурайо, классная певица, хорошо поет. Звезда, наверное. Ну, я люблю их всех. Я к чему это говорю? Искусство, оно всегда без границ, понимаете? Вот в Москве мы ходим обычно, сейчас заговорили о детях, у них рождаемость упала, понимаете? Когда рождаемость растет, когда в семье минимум 3 ребенка, рождаемость растет. 2 тоже не растет нация. 1 это вообще. А в Москве, как у них обычно? Вася, нам 1 ребенка хватит. У меня фигура портится. Маша, Путин же деньги обещает. Пускай сам и рожает. Мне фигуру жалко. Это вот Россия такая, поэтому там рождаемость упала. Вообще, я всегда хвалю наших женщин. Почему? Зорсела, дейсела. Просто зорсела. Вот в Америке, сколько раз я бываю, год, 2, 3 раза я там бываю. В Америке, если муж поругал, ну, грубо обматерил свою жену, его могут посадить. Вы представляете? Ерунда какая. Вот что-то плохое сказал, она берет телефон, сразу набирает 911. У них этот телефон такой. 911. Алло, полиция. Только что мой муж ругал. Что сказал? На-на-на-на-на-на-на. Сказал, давайте быстро приезжайте. Все. Через 5 минут полиция, пожарный, доктор приходит, мужа нет. Мой друг Майкл говорит, Абид. Я говорю, да. У вас в Узбекистане тоже есть такой закон, когда муж жену ругает, его тюрьма. Я говорю, ты что, с ума сошел? Если в Узбекистане будет закон вот такой, когда муж обматерил жену, его сажают, у нас мужчин не останется. Всех надо посадить. Это же у нас обычно, это нормально, я не знаю. Здесь тоже так же. Например, я только по микрофону такой добрый, хороший, а дома я хо-хо-хо. Утром встаю, первым делом вспоминаю всех родственников жены. Потом начинается жизнь. Нет, если 2 дня не ругаешь, она начинает. А что случилось? Вы поссорились, что ли? Почему? Вы же меня не ругаете, почему так? Это обычно. А вот Россия, там наоборот, там муж не может ругать жену. Там жена. Вася, ко мне! Вася прибегает. Маша, ты меня звала? Вася, ты уже здесь? Да. Вася, пошел ты на... И показывает, куда ему идти. И он тихо уходит, понимаете? И Евгений Ваганович мне говорит, Абид? Я говорю, да. Твои тоже, в Азии, тоже женщины ругаются? Я говорю, да, конечно. А что они, не люди, что ли? Все женщины в мире ругаются, наши тоже ругаются. Так же, как наши русские бабы матерятся? Нет, у нас Восток. У нас женщины культурно ругаются. Это у нас по-узбекски называется каргыш. Что? Каргыш. А как по-русски? Каргиш. А ты можешь это показать? Он хочет, чтобы я показал, как ругаются узбекские женщины. Я говорю, с удовольствием. Моя жена так классно ругается. О, в одном дыхании 25 минут. Без остановки. Он говорит, как, умереть можно? Нет, нормально. Вот она берет вот такое глубокое дыхание, я вам сейчас покажу. Вот она
взяла дыхание и на меня начинает кричать. Ах, зиндан литр канинкесин, алкаш, ухажер, пес, жуарме, бойла хатта чурсын, кимларини казулеге бите асып, көркөлеге пул берип, 7 bilan 9 bitta qilib, kirutlaringda mazallaringga borib, 20 bilan 40 qo'shib borib, iloshingda yurtga osh berib, ketidan azab berib, стоп! Абид, ты сам понял, что сказал? Я понял 2 слова. Это алкаш и ухажер. Остальное что было? Я говорю, остальное то же самое. Это как стихотворение, понимаете? Например, я вам переведу. Вот. Ағзиндан литр канинкесін. Видите, как будто это Алишер Наваи написал. Ағзиндан литр канинкесін. Это чтобы у меня, Евгений Ваганович, изо рта кровь шла литрами. Он говорит, ваши узбечки вампирши, что ли? Я говорю, нет, почему? Ну как это литр? Она шутит, Евгений Ваганович. Какой литр? У меня во всем организме 500 грамм крови нет. Вы что? Это они так шутят. Любят наши женщины так шутить. Нет, ну самое странное, вот ревность, понимаете, ревность. Мы 1 раз только в жизни с женой пошли на концерт. У нас есть такой популярный певец, действительно хороший, Таджикистан тоже его любит. Азатбек Назарбеков очень хорошо поет. Мы с ним семейный дружим. И он дал 2 билета на концерт. Говорит, Обитака? Я говорю, да, Акажон, сходите с Кинаишкой на концерт, посмотрите, ну, посидите на моем концерте. Я говорю, пожалуйста. И вот я сижу, засыпаю. Ну, что мне смотреть концерт? Я постоянно вместе. Ну, жена смотрит, там, полный зал, 4200 человек. Азатбек, ну, мужчина вот где-то сбоку стоит, поет. Здесь 20 танцовщиц танцуют. Красавицы, 20 штук. Когда они вышли, у меня глаза чуть-чуть открылись, я смотрю. И вдруг она мне вот так щиплет. Я говорю, и кричите. Куда вы смотрите? Я говорю, на сцену, куда еще смотреть? На кого? На Азатбека? Нет. Мужчина на мужчину не смотрит, это неприятно. Я же мужик, я на девочек смотрю, там совсем... Не смотри на них. Куда смотреть? На меня смотри. Представляете, 4000 человек смотрит на сцену, я дурак, буду вот так сидеть. А зачем я в концерт пришел вообще? Я на ТВ дома могу посмотреть. И в одежде, и без одежды. А что сидеть ты здесь, если туда не смотреть? Она говорит, ты, говорит, глазами разговариваешь с танцовщицами. По ее мнению, танцовщицы во время танца дают мне сигнал. Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты не знаешь, что я 1,5 метра, меня не видно вообще. Я говорю, вот из-за того я волнуюсь. Ты маленький, ты аферист. Ты на них вообще снизу смотришь. Это моя жена рассказывает мне, представляете? Вот как можно жить, как? Мне иногда обидно. Мою жену зовут Дильфуза. Ну, таджикский тоже есть, да, Дильфуза? Ну, как у нас на Востоке принято, когда я женился, мой кьёв Джура, друг мой, который уже женился, он сказал, Абид, минимум 2 месяца ты должен с ней разговаривать на «вы». На «вы», не на «ты», это уважение. 2 месяца. Я 2 месяца с ней разговаривал на «вы». Дильфуза хан, еще. Дильфуза хан, налейте чая, пожалуйста. Дильфуза хан, поломайте лепешку. Дильфуза хан, найдите мой галстук. 2 месяца. Через 2 месяца все. На «ты» перешли. Дильфуза, ко мне. Дильфуза, ко мне. А через еще 3 месяца имя начало сокращаться. Дильфуз. Чувствуете, да? Меньше стало. Дильфуз. Адам мысан узы. Я тебя зову Дильфуз. Еще через 3 месяца имени вот так осталось вообще. Диль. Я какие? Диль. Еще через месяц, считаете? 12 месяцев прошло, год. Все. Имени нет. Нет, я ее зову. Вау! 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 Или у вас по-другому?
Не смешите меня, одинаково. Кяллам Маптажива. Любой мужчина здесь, никто даже имени своей жены не помнит. Вау! Вот мы называем махалла. У вас тоже махалла, да? Где я живу, там, ну, махалла большая. Я клянусь, вот, 12 часов ночи просто со мной выйдите на улицу, просто так. Все спят, да, 12 часов ночи. Я крикну: «Вау!» 40 женщин выбежит на улицу. Кого звали? Кого? Кто кричал? Кого звали? Это нормально. Это чисто, да, восточное общение. А что здесь плохого-то? Очень хорошо. Но тоже можно сказать ласково, например. Когда ругаешься, это нормально же. А со стороны женщины думаете то же самое? Жена, например, меня зовет, ну, по-узбекски, Абытакя. Абытакя, ну, по-таджикски тоже, по-моему, Акаубит, например, да? Абытакя. Вот когда, я чувствую, когда ей нужны деньги, понимаете? Вот Абытакя это бесплатно. Абытакя. А когда деньги нужны, Абытакя Джоан. Это уже $10, где-то у нас 80 тысяч сом. По-вашему не знаю. Ну, $10, да. Лишь да? $10 самони. Сколько? 100? О, за 100 самони она говорит, Абытакя. Это 100 самони. Если она говорит, Абытакя Джоаном, Асалам, лапочка. Уже 1000 самони. $100. Когда еще больше надо, Абытакя Джан, лапочка, ассалам, мой Шварценеггер. $300 конкретно. Когда ей деньги не нужны, она говорит, вот я, Весь мир уважает, любит Абитасовов, артист, юморист, великий артист. Дома, вот я, и живу нормально. Но жизнь такая, понимаете? Но я опять-таки хочу похвалить наших женщин. Вот вы молодцы, что вы рожаете. Вот это самое главное. Потому что ленятся в других странах рожать. Я неспроста сказал, если, не дай Бог, наше государство за ребенка будут платить деньги, вы знаете, что будет? Вот этот ресторан закроет. Это роддом будет. Да, я честно говорю. И я думаю, что нам, мужики, не до смеха будет. Спать мы вообще не будем. Вы знаете наших женщин? 3 часа ночи начнет будить. Давайте, вставайте. Один день поспим. Какой спать? Государство деньги платит. Вы что? Потом будем спать. Ну, проснитесь. У соседа у нас агроном 23 ребенка. Что такое? Вот сосед, учитель 32. А у нас что, 48? И все, да? Давайте хотя бы 60 сделаем. Деньги же платят, рожаю же я, тебе какое дело? Я боюсь этого, я когда представляю, я говорю, что будет? А дети, я сказал, какие вундеркинды рожают. Сейчас жизнь другая пошла. В Ташкенте пошел слух. Может, слышали? Ну, у нас рядом, час езды до Ташкента. Что там? У нас пошел слух, ребенок в 6 месяцев заговорил. Не слышали? 6 месяцев. Обычно рождают 9 месяцев. А потом, у меня тоже 4 детей. Все росли. Заговорили 1,5 года. 2 года. 3 года уже начал спокойно разговаривать. 6 месяцев он сказал узбекское слово «буба», «баба», «дедушка». Что вы думаете, как он сказал? «Буба», «баба», «дедушка», «дедушка», и умер. Вот такой ребенок, вот что говорит, все умирает. Через 3 дня он сказал «буве», то есть бабушка. Бабушка умерла. Через неделю он сказал лошадь умерла. Вы представляете, чувство отца. Отец, он сидит вот так. Она. По-таджикски мадар, да? Мадар. Скажи мадар, сволочь такой, а? Вообще, Восток, когда ребенок говорит, первое слово это она, мадар, она. Скажи, она, 3 буквы, она. Говори! И ребенок, как назло, сказал, ота! Отец!
Что вы думаете? Отец лег. Он говорит, до свидания, жена. Это сволочь сказал отец. Вот все. Короче, я умираю, зарплата под подушкой, заначка под унитазом. Где ты будешь расти сама. До свидания. Алвида. Все. Жена заходит. Че ты разлегся, а? Че ты лежишь? Все соседи на улице стоят. Только тебя ждут. Быстро выходи на улицу. Что случилось? Да я не знаю. Только что наш сосед умер. Нет, ну, конечно, это шутка. Я вообще не хочу, чтобы никто умирал, конечно. Почему? Но самое странное, вот сейчас смотрю, бубуджонлар сидят, 80 лет, 50, 70 лет, вот анаджонлар, дай Аллах им здоровья, красавицы наши, бабушки сидят, и один дедушка на весь ресторан. У нас в Ташкенте то же самое. Вот вся махалля у нас, любой дом зайдите, бабушка есть, дедушки нет. Вообще не осталось. У нас дедушки красные книги находятся. Потому что мы, мужчины, долго не живем. Вот сейчас кто смеется здесь? Я же слышу, я вас вижу. Только женщины. Мужчины сидят, считают, сколько сама не ушло. Я еще колу заказал. Ой-ой-ой. Какой-то маленький пацан пришел, болтает, а я должен ему платить. Он вот так, поэтому ему не смешно. Он никогда не будет смеяться. Он же заплатил за этот ресторан. А вы сидите бесплатно, поэтому... И долго живете? Да, по статистике, во всем мире, отвечаю за слова, женщина сейчас, в 21 веке, минимум на 10 лет больше живет, чем мужской род. Это доказано. Мы, мужчины, долго не живучие. Вы живучие. У нас, рахматли, еще был такой хороший юморист, Худа рахмату Хаджибай Таджибаев. Он был заслуженный артист Таджикистана и заслуженный артист Узбекистана, но мало жил, кстати, ну, Аллах рахмат хсын. У него была хорошая фраза, это узбекская фраза, он говорил, аял кишины джаны 40-та, эркек кишины джаны битта. То есть у женщины 40 жизней минимум, это восточная притча. А у мужчины только одна жизнь, и то мы отдаем вам. Даром, бесплатно. Еще вы ругаете алкаш, ухажер. Одна женщина, вот послушайте, это действительно было. Одна женщина умерла в Ташкенте, это случай был. Она умерла, 34 года ей было, я знаю этот случай. Она умерла, ну что мы делаем? Ну, Худа рахматы, все мы умрем когда-нибудь. Ну, конечно, хочется жить. Ну, Аллаха воля, так случилось. Вот история яшар айол, дунья блан хайрлашт. Худа рахмат кысын, умерла. У нас как? Быстро же собираются. Что случилось? Что случилось? А? Умерла, да? А что случилось? Ну, сердце остановилось. Ау! Жалко. Сколько лет? 34. Ой, как жалко я. Ай-яй-яй-яй. Когда будем хоронить? Джаназа. Когда джаназа хоронить? А у нас старики молодцы. Они быстро собираются. Все. 5 часов утра. Бомдот. Она умерла 12 ночи. 5 часов всего. Давайте не бомдот днем, давайте хотя бы попрощаемся. Нет, времени нет. Когда сами там будете, там и повстречаетесь, и попрощаетесь. 5 часов утра. Все. Бомдот. Надо, как у нас говорят, как горячий, быстро горячий туда. Это шашлык, что ли, вам горячий? Давайте хоть до вечера. Никакой вечер! 5 часов утра. Все, старики сказали, все. И представляете, зима, холодно. Она же надо, она уже там, а мужикам-то надо ее нести руками. Автобус, троллейбус нет 5 часов утра. Обычай. 100 мужиков ее несут последний путь. Едет кадам. С двух сторон несут 5 часов утра, все сонные, что-то гундосят там, не могли подождать, холодно, давай, помогай, давай. И вот так идут, понимаете, тогда в Ташкенте дороги были очень плохие, сейчас вот такие. У вас, кстати, тоже очень хорошие дороги, мне понравились, ям вообще нет. У нас тогда в Ташкенте ям было очень много, и вот не поверите, темно, 5 часов утра, холодно, декабрь месяц. Первые 2 мужика, которые несли, то ли они заснули, то ли они не увидели яму.
оба мужика пата-пата. И гроб с женщиной упал на землю. Хорошо, что он упал. Оказывается, эта женщина не умерла. У нее была клиническая остановка сердца. Доктора это знают. Сердце останавливается, удар, и сердце заработало. Ее же уронили, и сразу сердце. Представляете, если бы там мужчина был бы, он неделю лежал бы. Эта женщина, она живучая. Она там начала что-то делать. Она же завязанная в мешке. Она там что-то развязала, вату оттуда, отсюда все убрала. Что она делала, я не знаю, но через 3 минуты она подняла голову. Она сказала: ассаламу алейкум, почему так холодно? Я где? 5 мужиков на месте скончались. Инфаркт, миокард. Ну, конечно, мертвый человек встает, ассаламу алейкум, кто выдержит? Любой мужчина на месте умрет. Остальные 500 сбежали. 5 там остались, умерли вместо нее. Вот я думаю, ну мы мусульмане, я не хочу обычаи, традиции разрушать, но что-то мы торопимся, знаете, вот русские, они ждут 3 дня. Что-то он, кажется, живой. Может, еще подождем? Как будто живой, смотри. И знаете, она, значит, как будто заново родилась, оказывается, это тоже проблема. Ей дали заново метрику, заново паспорт, заново бракосочетание. Все, по отдельности она прошла. И она с этим мужем прожила 17 лет еще. А те 5 ушли точно. Инфаркт, который получили. Это прожила еще 17. Через 17 лет сердце точно остановилось. Ну, уже 2-й раз сердце не работало. Муж не верит. Еще раз посмотрите, пожалуйста. Мы 12 раз смотрели. Она мертвая. Она аферистка. Ну, посмотрите, я прошу, вот $100. Еще раз посмотрите. Она всегда врет, понимаете? Столько расходов было 1-й раз. Давайте не будем. Она на этот раз точно умерла. Вот стечение обстоятельств. История повторяется. Точно так же. Опять декабрь. Опять холодно. Опять старики сказали 5 часов утра. Опять эти мужики, которые живые остались, ее несут. И боятся, а вдруг что будет? И самое странное, впереди идет муж. Если 1-й раз он так ходил, спокойно. 2-й раз он наоборот вот так встал, в руке держит фонарь и вот так ходит. Поэтому я говорю, женщины, вы живучие, и дай Бог вам здоровья, вы обязаны долго жить. Но вот что губит жизнь, это ссора. Вот урыш, джанджал, вот это стресс, он сокращает жизнь. Вот здесь даже, в этом ресторане, я просто хочу спросить, есть такая семья, я не буду говорить, там 10 лет вместе жили, 5 лет, есть ли здесь в ресторане такая семья, ну скажем, которая вообще не ругалась, вообще, вот муж с женой ни разу не ругались. Есть такая семья. Мужчинам я не доверяю, женщины, вы честные. Если кто-то поднимет руку, если честно, вообще не ругались, значит, 1000 сомони ваш. $100, да, будет? Где руки? Ой, Ходжант, какой честный народ, а? Ни одна женщина даже вот так не сделала. Ходжаналар утырышыпты, не подняли, честные они, молодцы. И вот 1-й ряд тоже. Потому что у всех джанджал был, да? Конечно, был. А может, на балконе есть? Кому-то хочется заработать 100, а? О, есть, окей. Я видел руку. Скажите, сколько лет вместе живете до сих пор? Сколько лет? 25 лет. Муж здесь? Где он? Окей, покажите себя. 25 лет. Я вам не верю. Садитесь, садитесь. Вы уже сейчас 50, уже подумали, да, 50 мне, 50 ей, все нормально. Я это знаю. 25 лет. Вы честно это говорите? Ни разу не ругались? Вообще? Молодец. Она сначала подумала, сейчас я 100 заработаю, обида обману, подняла руку, потом сказала, ой,
а того же нельзя обмануть. Потом отвечать придется за 100. Сразу призналась. Потому что нет такой семьи, нет. Но мы нашли. У нас под Ташкентом есть, вот как у вас горы везде, да? У нас есть Червакское водохранилище. От Ташкента 100 километров. Действительно воздух чистый. Вот вам тоже повезло, вот рядом горы. Класс. И там мы каждую субботу, воскресенье, летом особенно выходим подышать кислородом. Свежий воздух. И там мы снимали кино, есть такие горы, Бурчумулло называется. Мы нашли старика, 92 года, и он сказал, я ни разу не ругался. Я говорю, вы запишем, по телевизору покажем. Давай. Камеру поставили, старик говорит, мен 92-ге чыктым, мне 92 года. Старушке 87 лет. Мы живем 65 лет вместе, ни разу не ругались. По-узбекски он сказал, режиссер у нас русский, Вася. Он говорит, Абид, он врет. Нагло врет, между прочим. 65 лет вместе жили, ни разу не ругались. Я не верю. Я с Машей 17 лет живем. 35 раз разводились. Что он вообще мозги пудрит? Переведи. Я говорю, Атахан, режиссер еще мне не верит режиссер. Он говорит, эй, 5 махал намаз. Ялган гапирмейман. 5 раз читаю намаз, я не вру. Я говорю, дедушка, я поверил, альхамдулиллах, мусульман. Скажите, секрет, как так можно 65 лет вместе жить, ни разу не ругаться? Он говорит, очень просто. Я женился 25 лет. Женился. Как только женился, я себе поставил условия, установку. Только если я чувствую, что у нас с женой разговор нехороший, вот-вот начинается ссора, я не ругаюсь. Я ее не бью, не ругаю. Нет. Я закрываю рот. И вот туда ухожу. На улицу? Нет. У меня там есть толхона, курятник. Я захожу в курятник, изнутри закрываюсь, все. Она до курятника доходит, внутрь зайти не может. Во-первых, дверь закрыта, во-вторых, у нее аллергия на запах курицы. И у нас джанджал, панджал, ссоры нет. Я говорю, ой, как классно, оказывается, очень просто. Надо курей держать и все. Как только начинается ссора, надо зайти в курятник, закрыться и все. Я говорю, дедушка, извините, я задам еще один вопрос, мне просто интересно. За эти 65 лет сколько раз вы заходили в курятник? 100 раз было, да? Или 200? Сколько раз вы в курятник заходили? Помните? Он говорит, Абид. Я говорю, да. Я живу в курятнике. Поэтому каждый раз $100 остаются у меня. Ну, конечно, чтобы ссоры не было, но из мелочей бывает, понимаете? Вот у нас, допустим, есть такие семьи, многодетные, скажем, да? Например, у меня 4. У меня, значит, 3 дочки, я их всех замуж выдал, хозяевам отдал. Ну, сын растет, а болтус пока. Я еще его не женил, но скоро, видимо, придется все-таки. Уже 2 их будет, дармоедов. Сейчас он 1 пока. Моя мама всегда говорила, вот хаджаналар утырышты, они тоже, видимо, так же думают. Моя мама по-узбекски говорила, Абид. Я говорю, ха, хаджана? Она говорила по-узбекски, оғыл бала баламас, бала болып маламас. Если перевести, от пацана толка нет. Надо девочек разводить, не пацанов. Я говорю, мама, я же вас, ну, как бы кормлю, я вас 5 раз в Мекку возил, хаджанасыз. Почему так? Оғыл бала баламас, бала болып маламас, лучше девочки нет. Почему? Я же мальчик, то есть ваш сын. Она говорила, вот как только я умру, ты вспомнишь мои слова. И так и случилось. Я был в Америке, 3 часа ночи в Америке, в Ташкенте 12 дня. 10 часов разницы у нас. Я 3 часа ночи звоню в Ташкент. Трубку берет в Ташкенте мой сын. Я говорю, алло, Ташкент? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. А, олум, халейсан, как Ташкент? Все нормально? Дома все спокойно? Да. Когда домой? Домой не скоро, но сейчас у нас 3 часа ночи.
Короче, утром я по магазинам похожу, что тебе купить подарок? Сын 20 лет. Говорит, папа, я говорю, iPhone XS. Губа не дура. Самый лучший вариант. Я говорю, ладно, дальше. iPad, iPod, планшет, смартфон, компьютер, ноутбук. Стоп! Я весь Apple не могу купить. Отдай телефон сестренке. Сестренка на год младше его. Я говорю, Назимахон, ее зовут Назимахон. Я говорю, Назимахон, Асал кызым, Шакар кызым, что тебе купить с Америки? Скажи, не бойся, у отца деньги есть. Что тебе надо? Я же не знаю твой вкус. Вы знаете, она сказала, вот 3 слова, я заплакал. Я говорю на полном серьезе, потому что я находился один в Америке, не знающий языка, 3 часа ночи в Нью-Йорке, в гостинице, в одиночном номере. И вдруг она меня по телефону говорит, Ададжан, папочка, я говорю, да, мне ничего не надо, лишь бы ты вернулся живым оттуда. Все, самый большой подарок – это ты. Это действительно было. Я вспомнил Ходжана, она права была. Смотрите, как она сказала. Я 100 раз спросил, я говорю, не бойся, у меня деньги есть. Просто я твой вкус не знаю, какие духи тебе надо, какую сумку, платье какое. Фото отправь, телефон же работает. Она каждый раз одно и то же повторяет. Папа, мне ничего не надо, лишь бы ты живым вернулся. Она так говорит, рядом стоит сын, сволочь. И в трубку орет. Он забирает у него трубку, он говорит, а да, папа. Я говорю, да. Папа, да, если даже сам не прилетишь, отдай айфон через кого-нибудь. Ну вот так вот, видите как. Оказывается, эскилар Тора айткан, старые вот дедушки, бабушки, вообще старые писания правильно пишутся, что сын обычно любит мать, а дочь больше любит отца. Это закон природы. Поэтому нам нужны и сыновья, и, значит, наши дочки красавицы. Я к чему это говорю? Одна женщина родила 9 мальчиков, 9 пацанов. Муж каждый день пьет. Она говорит, Адаса, ичмень, хватит. Почему вы пьете, а? Почему? 9 мальчиков. А что, плохо, да? 9 штук, хорошо же? Нехорошо, я дочку хочу. Если я умру, хоть один человек должен переживать. А эти сволочи не будут переживать. Это не дом, это казарма. Я боюсь сюда заходить. Они скоро дедовщину сделают. Темную меня устроят, убьют вообще. Дочка мне нужна, защитница. Вот родишь дочку, я пить брошу. Точно? Точно, клянусь. Ты родишь дочку, я брошу пить. Все. Женщины наши молодцы. Сказано, сделано. Уже 9 месяцев прошло. Вот-вот она родит. Она лежит бедная в роддоме. Надеется, она туда говорит, Аллах, сделай так, чтобы это оказалась девочка. А то я устала. 10 лет в роддоме живу, надоело. Домой хочу. Сделай так, чтобы это была девочка. А вы вообще странные женщины. Полчаса осталось. Что тут заказывать? Все готово там уже. Космонавт выйдет скоро. Все. Она заказывает. Полчаса осталось. Девочка. 9 месяцев тому назад надо было заказывать. Опять мальчик родился. 10-й пацан. Муж еще больше пьет. Она говорит, ну не получилось. Ну откуда я знаю? Ну. Вот другие хотят мальчиков, а у нас девочки не получается. Вот не получается, что делать? Ну, скоро старшего сына женим, и пойдут девочки, мы закажем невестке, пока кыстугин. Только девочек будет рожать. Он говорит, я не из-за этого пью. Из-за чего? Каждый день пьет алкаш. Из-за чего? Из-за чего? Ты что, слепая, что ли? Эй, Болла, давай, становись по росту. Все дети встали по росту, он показывает. Малахара. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это 9 штук. Класс. Черный, 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 черный. Как я, ксерокопия.
9 штук слов нет. Фирма чисто работает. А вот 10-й. Рыжий подарингеланат. Как так бывает? 9 штук черные, 1 рыжий? Честно скажи, рыжий чей? Твой. Твой. Почему он рыжий? Сказать? Говори. Поменьше надо пить пшеничную водку. Он поэтому рыжий. Ты мне мозги не крути, а? Вот сосед у нас, грузин, гиви, постоянно красное вино пьет. Дети же не красные. Что ты вообще мозги крутишь? Давай, честно скажи, рыжий чей? Твой. Не верю. Поклянись. Она бедная, чтоб спасти семью. Клясться вообще по исламу нельзя. Но она говорит, Аллах, узин кечер, клянусь, что рыжий твой. Все. Одно слово он бросил пить. Начал намаз читать, хороший мужчина стал, хорошо жили, 60 лет прожили, вот ему уже 90, ну уже, извините, все, жизнь закончилась, повестка пришла, он лежит, последнее дыхание, он говорит, Кемпер, старушка, я умираю, последний раз хочу спросить, рыжий чей? Я говорю, ты вообще с ума сошел, старик, вообще, ужас. Ты 65 лет спрашиваешь, мне уже надоело. Рыжий твой, что тебе еще надо? Умирай спокойно. Нет, я не могу уходить. Вот последний раз поклянись, я скоро попугаем стану. 65 лет, клянусь, надоело. Последний раз клянусь, что рыжий твой. Ты понял, да? Нет, ты внимательно послушай, да, что потом на том свете скандалов не было. Рыжий твой, да. А что я говорю? Рыжий твой, да, твой, рыжий, вот рыжий твой, да. У 9 отцы давно умерли. Так что вы знаете, рыжие, черные, белые, красные, пускай рождаются наши дети. Мне, например, очень приятно, что мы в Узбекистане очень быстро размножаемся в последнее время. Недавно нас было 32 миллиона, вчера говорят, что нас уже 33 миллиона. Как быстро мы растем, скоро Китай догоним. Потому что и узбек, и таджик, я видел это во всем мире, это не красные слова, когда наши среднеазиатские народы встречают друг друга на улице, первым словом не спрашивают, как у американцев, какая у тебя вилла, сколько стоит твой дом, какой марки твоя машина, или сколько стоит твой костюм, где ты хочешь отдыхать в этом году. Нет. Первый разговор, ассаламу алейкум. Второй разговор, баллардан нечто, сколько детей сейчас у тебя? Мы любим детей, потому что дети наше будущее. Я могу еще час говорить, но здесь очень хороший певец. Я еще раз хочу ему тоже пожелать. Понимаете, сейчас очень мало осталось нормальных певцов, которые вот так хорошо поют. У нас тоже очень много певцов. Ну, если магнитофон отключишь, он не певец уже. Он просто может стоять. Да, сейчас только через магнитофон все и поют. Так много у нас в Ташкенте 6 миллионов населения. 6 миллионов в одном Ташкенте. Представляете, из 6 миллионов 3 миллиона певцы. Ашулячи, 3 миллиона. Что думаете, остальные 3 миллиона дойрачи? Слушать некому. Единственный я болтаю. Нет, я тоже когда-то хотел петь. Нет, и пел нормально. Я помню, когда в одной свадьбе, так много было тогда свадеб, что артистов не хватило. Мне позвали, чтобы я вот так шутил. Хозяин говорит, Абиджан, я доплачу. И пой, пожалуйста. Я не умею петь, что-нибудь пой. Не обязательно, чтобы песня была. Они все пьяные, ты просто пой. Лишь бы что-то ты пел. Ты пой, что хочешь, широкая страна, хочешь пей. Пой, я тебе доплачу. Я так встал. Ну, вот такой большой. Я специально сразу на сцену залезаю, потому что большой двор был, 2000 человек, гостей, все бухие сидят, только мужики. Чтоб все видно было, мне стул поставили.
Я встал на стул, начал петь. Ey yalanlar birodarlar, o'tarmiz oqibat bir kun. Ey yalanlar birodarlar, o'tarmiz oqibat bir kun. Yoqovsi yo'q to'nni kiyib ketarmiz oqibat bir kun. Yerni qattiq bosmanglar, unda insonlar yotur. Топ хайрагоч. Когда я пою, я закрываю глаза. Я сейчас точно не помню, сколько я пел, минут 40, наверное. Потому что мне самому-то нравится, как я пою. Закрыл глаза. Топ хайрагоч ostida to'p o'ynagan yetimlar, ota-onam kelar deb yo'l poylagan yetimlar. Короче, через час я открываю глаза, никого нет. Вообще пустой двор. Бабушка вот здесь сидит, вот как Хаджана, здесь бабушка такая. Божий одуванчик. Я говорю, о, Бубуджан, Онаджан, вот только вы цените мое искусство. Вам понравится, как я пою, да? Она говорит, нет. А что вы сидите? Стул мой. Счастья вам и здоровья, Рахмат. Обид Асомов, Джумҳурии Ӯзбекистон, шаҳри Тошкент. Дӯстони азиз, меҳмонони гироми қадр, ба фикрам ҳама имрӯз болида хотира метавонем. Хеле ки гуфтанд дар Тоҷикистони мо чӣ қадар ки дар таваллудхонаҳо фарзанд таваллуд нашавад кам аст. Инҷо шитагиҳо илоҳо фақат бисёр шавиму кам нашавем. Якто барои худамо ҳам кавкобӣ мекунем. Обид Асомов бисёр мухлис дорад, лекин ман ба ҳайрат мемонам ки Ғолибҷон Юсупов ҳам мухлис дорад ё не. Инҷо ба мо як тариқи смс нафаре навистанд ки мухлиси ашадии Ғолибҷон Юсупов аз шаҳри Исфара омаданд. Маъруфҷон ном доштаянд. Кани он кас? Ана, як қарсак барои меҳмон аз Исфара. Ӯ медонед? Ӯ овозашро ҳамчун Ғолибҷон намуда хонда метавонад. Ӯ ҳатто намедонам чанд то суруд дорад Ғолибҷон медонад. Чанд то суруд дорад Ғолибҷон? 400 то. Инро аз худи Ғолибҷон мепурсиму. Кадом сурудашро замзама карда метавонед? меҳмонони азиз, кадом сурудро замзама кунад? Он нафар меҳмон дар бораи модар. نخندم تا نبینم چهره خندان مادر را، نخندم تا نبینم چهره خندان مادر را، بمیرم گر ببینم دیده گریان مادر را. خدایا در دو رنج و غم. маъруф ҷон, суруди модарро хондан хуб аст, маъқул ба шумо? Набошад як кавкобиё. Шумо мехоҳед ки Ғолибҷонро аз наздиктар бинед. медонед чӣ Ғолибҷон? мумкин аст шуморо як дақиқа ба назди мухлиси аршадиятон даъват кунем. як қарсак. Ғолибҷон, аз рӯзе ки шоу концерти шумо ташкил карда шуда буд, ин нафар намедонам аз куҷо, аз радио телефони маро дастрас карда дар бораи Ғолибҷон мепурсиданд. мухлиси аршадӣ дорад Ғолибҷон. як қарсак барои мухлис ва қарсаки самимӣ барои ман барои Ғолибҷон Юсупов. қарсакҳои зебо. А теперь танцуют все. Ҳама ба рақс. умуман рақс кунидам ҳамин рӯза шоми дӯстӣ мегузарад. рақс накунидам мегузараду, рақс кунид боз ҳам хубтар мегузарад. рафтем дӯстон. Ғолибҷон месароянд. бори дигар хушомадед. манам. میدیدم کارم اندر لبی بر کی می آمد ز دور
بسوی شهر بدیدم کارو اندر لبی بحر کینه آمد زی دور بسوی شهر نظر کردم به اوش تور سواره نظر کردم به اوش تور سواره عجب شهزاده مثل ستاره عجب شهزاده مثل ستاره شهزاده شهزاده من بر تو دل دادم شهزاده شهزاده من بر تو دل دادم
دورم رنجورم و محجورم امروزی تو دورم رنجورم و محجورم از قسمت ناجورم یک بار نمیپرسی یک بار نمیپرسی از قسمت ناجورم یک بار نمیپرسی یک بار نمیپرسی خارم بر عشق گرفتارم من هم دم و غم خارم بر عشق گرفتارم از حال دل زارم یک بار نمیپرسی یک بار نمیپرسی از حال دل زارم یک بار نمیپرسی یک بار نمیپرسی عمری گذران را بین یک بار نمیپرسی یک بار نمیپرسی امروزی تو دورم رنجورم و محجورم امروزی تو دورم رنجورم و محجورم از قسمت ناجورم یک بار نمیپرسی 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 چشمانی شهلا شبینه حسنی دلارا شبینه چشمانی شهلا شبینه حسنی دلارا شبینه وقتی تبسم نماید دندانی طلا شبینه وقتی تبسم نماید دندانی طلا شبینه چشمانی شهلا شبینه حسنی دلارا شبینه چشمانی شهلا شبینه حسنی دلارا شبینه
تنش آبی زلال چشمه شیرابی رقصی میشد برای شمایان مادران خواهران عزیز. قد بلند قامت بلند زلفاش کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه قد بلند قامت بلند زلفاش کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه چشمی تو چشمان تو جایی دیگر چشمی من با چشمی تو چشمان تو جایی دیگر من تماشایی تو دارم تو تماشایی دیگر من تماشایی تو دارم تو تماشایی دیگر قد بلند قامت بلند زلفاش کشال از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه قد بلند
قامت بلند زلفاش کشان از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه لب شکر دندان صدف چشماش خمار از یارمه تشکر برای رقص زیبا олим ҷон юсупов барои шумо ҳам ташаккур ки имрӯз ин қадар базми шоми дӯстиро оро додед барои ҳамаи қадбаланду ташаккур ки имрӯз шумо базмро оро додед азизони дил ҳар чизе ки аввал дорад охир дорад ҳар чизе ки охир дорад аввал дорад дӯстони азиз шумо худатон чӣ хел дам гирифтед ҳаминро агар мефаҳмидам хуб агар хуб истироҳат карда бошед як хубака кафкӯбиҳо мекунем барои ҳар яки шумо хушомадед нури дида тоҷ бар сар бигзор шоми дӯстӣ фақат давом диҳад ҳар вақте ки шоми дӯстӣ давом диҳад дӯстии ману шумо боз ҳам мустаҳкамтар мешавад эй дӯст эй дӯст эй дӯст ҷабри шумо кашам ки рӯи шумо накуст мардум мегӯянд биҳишт хоҳӣ ё дӯст ай бехабарон биҳишт бо анамин тавр дӯстон накуст насимҷон ромсар модаратонро дида имрӯз хеле хурсанд шудем хуш омадед нури дида модарони азиз чеҳраҳои нуронии шумо фақат нур бахшад ба хонадони ҳар яки ману дӯстон фақат анамин тавр нурҳои падарӣ модарӣ бошад не хочу с вами расставаться но такова жизнь ҳар чизе ки аввал охир ҳар чизе ки охир аввал хайр саломат бошед муборак бошад хуш омадед шоми дӯстӣ давом дорад